بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آج مکروہات روزہ کہ روزے کی حالت میں کون کون سے امور مکروہ ہیں جن کی وجہ سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، روزے کا نور، روزے کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور صرف بھوک پیاس ہی باقی رہ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف عمل زوجیت سے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ روزے کی جو روح ہے، جو مقصد ہے روزے کا، وہ ہے تقویٰ اور طہارت حاصل کرنا۔ جو چیز بھی تقویٰ اور طہارت کے منافی ہے، جو مقاصد روزہ میں جو رکاوٹ ڈالتی ہے، وہی ناپسند ہے، وہی مکروہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا اور اس طرح کے دوسرے جو امور ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی تجھے لڑائی حالت روزہ کے اندر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے یا جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالات یا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے صرف اتنی بات کہہ دو، انا صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کی حالت میں غیر محرموں کی طرف دیکھنا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ گناہ کرنا، آنکھوں کے ساتھ گناہ کرنا، گناہ کی طرف قدموں کے ساتھ چل کے جانا، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے یا عمل زوجیت سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ حقیقت روزہ یہ ہے کہ جب ہم روزے سے ہوں تو ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہ دیکھیں، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کے خلاف کوئی باتیں نہ سنیں، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے کہ کوئی فحش کلمہ، کوئی فحش گفتگو جو ہے وہ ہماری زبان سے ادا نہ ہو۔ ہاتھوں کا روزہ ہے کہ ہاتھوں کے متعلقات جتنے بھی گناہ ہیں ان سے باز رہیں۔ ہمارے قدموں کا بھی روزہ ہے کہ گناہ کے مقام پر چل کے نہ جائیں یا گناہ کی نیت کے ساتھ چل کے کسی دوسرے مقام پہ نہ جائیں۔ تو اس کے علاوہ جو مکروہات ہیں وہ ہے کہ بار بار کسی چیز کا چکھ کے تھوک دینا، یا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے کمزوری غالب آئے، جیسے خون نکلوانے سے اگر کمزوری زیادہ غالب آتی ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے کپڑوں کو بھگو دینا، اپنے سر کو پانی میں ڈبو دینا، یا اپنے سر کو زیادہ دیر گیلا رکھنا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اس طرح کے جتنے امور جو ہیں یہ مکروہات میں سے ہیں۔ کوئی سوال؟ جی ڈرپ لگوانے کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ روزہ باقی رہتا ہے، لیکن جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ڈرپ جو ہے یہ لگوائی جاتی ہے، کھائی نہیں جاتی۔ یعنی کہ روزے کے متعلقات میں سے روزہ منہ کے ساتھ ہم کوئی چیز کھائیں گے اور ڈائریکٹ معدے میں جائے گی یا حلق سے نیچے اترے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اور بے مجبوری ڈرپ لگواتے ہیں یا انجیکشن لگواتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سخت پریشانی کی وجہ سے، اکثر خواتین کے حوالے سے بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ڈرپ لگوانا ضروری ہو جاتا ہے، انجیکشن لگوانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جی بالاتفاق علماء اہل سنت کے نزدیک ڈرپ لگوانا یا انجیکشن لگوانا یہ درست ہے، آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن ہاں اتنی احتیاط ہونی چاہیے کہ بلا عذر طاقت حاصل کرنے کے لیے کہ میری بوتل میں، جی میری جو بوتل ہے اس کے اندر آپ نیروبیان کے ٹیکے اتنے ڈال دیں، طاقت کے اتنے ڈال دیں، فلاں ٹیکہ وہ بھی ڈال دیں کہ وجود کو محض طاقت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی انتہائی مکروہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے بلا عذر ایسا کرنے سے یا مبالغہ کرنے سے کہ زیادہ ٹیکے طاقت حاصل کرنے کے لیے لگوائے جائیں۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے اور ضرورت کے مطابق لگوا لینے چاہیے۔ ہاں جی بلڈ دینے میں کوئی قباحت نہیں،
ब्लड बंदा दे सकता है, क्योंकि ये जिस्म से एक चीज निकल रही है, दाखिल नहीं हो रही। मसलन हम खा पी नहीं रहे किसी चीज को, ये हम जरूरत के मुताबिक आजकल जरूरत बन गई है कि किसी की जान बचाने के लिए हम ब्लड दे सकते हैं। हाँ, खून बह जाने से रोजा नहीं टूटता, हाँ वुजू टूट जाता है। नमाज, हालत नमाज में आप खड़े हैं, कोई चीज आपको लग गई है, कोई चोट वगैरह, या किसी ने कोई चीज फेंकी या आपको लग गई है, तो अगर उससे खून बह गया तो आपकी नमाज टूट जाएगी, और आपने अगर वुजू जो है वो भी टूट जाएगा। रोजा नहीं, हाँ जी, रोजा नहीं टूटेगा। एक मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि हालत रोजा में मिसवाक करना कैसा है। तो मिसवाक जो है ये सुन्नत है मेरे करीम आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि रमजान शरीफ के अलावा में भी सुन्नत है, और रमजान के अंदर हालत रोजा में मिसवाक करना सुन्नत है। फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है, और हजूर सदरुश्शरइया हजरत अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी इसका बड़े तफसील के साथ जिक्र फरमाया है कि बिल इत्तिफाक मिसवाक जो है, ख्वाह झाग वाली है, जो भी है, खुश्क है, तर है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी अक्सर मशहूर हो गया कि आप 12 बजे से पहले पहले नहीं कर सकते, या 12 बजे के बाद कर सकते हैं, या जोर की नमाज से पहले पहले आप मिसवाक नहीं कर सकते, जोर के बाद आप मिसवाक कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये काम सुन्नत का है। मेरे करीम आका ताजदार मदीना ने हालत रोजा में मिसवाक फरमाई है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की है, तो मिसवाक बिल इत्तिफाक हालत रोजा में भी जो है ये सुन्नत है मेरे करीम आका की, इससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, ज्यादा चबाने से या उसके रेशे जब टूटते हैं, इतना जरूर ख्याल रखना है कि उसका जायका जो है मिसवाक का, या रोगन जो है मिसवाक का, वो आपके हलक से नीचे ना उतरे, इतनी के एहतियात रखें। और मुनासब, और मशवरा मेरा यही है दोस्तों को कि अगर वो मिसवाक करते हैं तो वो मुनासब सी चबाएं कि जितने के रेशे नरम हो जाए, रेशे टूटे नहीं। हाँ, इसके अलावा जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं और चिबाते रहते हैं मुंह में, वो लुआब के जरिए से बिला इरादा भी हलक के अंदर उसके जर्रात चले जाते हैं, उससे आप परहेज करें। अगर पान के, गुटके के, सुपारी के जो जर्रात चबाते चबाते चले जाते हैं, उससे रोजा टूट जाता है। और हाँ, टूथपेस्ट जो है आजकल जो आम रिवाज है, मिसवाके तो घरों में बहुत कम करते हैं, टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे एहतियात करनी चाहिए। टूथपेस्ट का जायका भी हलक के अंदर चला जाता है। और अगर कोई जरूरी हो जाए, कोई दोस्त मेरे बैंकों में काम करते हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मुंह में स्मेल का मसला है, तो उंगली के साथ थोड़ी बहुत आप मल के अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। बुरश से परहेज करें, बुरश के साथ खदशा हो जाता है कि ऑटोमेटिकली तौर पे जो जायका और जर्रात जो है वो टूथपेस्ट के वो हलक के अंदर चले जाते हैं। अगर हलक के अंदर चले जाएं तो उससे तो रोजा टूट जाएगा। हाँ, जिस्म पे तेल लगा सकते हैं, लेकिन आंखों के अंदर सुरमा डालने के हवाले से ये मेरे करीम आका, और अगर कोई दवाई वगैरह डालेंगे या कोई इस तरह की और कोई चीज डालेंगे, ड्रॉप्स वगैरह, तो रोजा टूट ही जाएगा। लेकिन सुरमे के लिए मेरे करीम आका ताजदार मदीना ने तखसीस फरमाई है, और मेरे करीम आका ताजदार मदीना की सुन्नत से साबित है कि मेरे करीम आका ताजदार मदीना ने हालत रोजा के अंदर सुरमा इस्तेमाल फरमाया है। जी हाँ जी, बोतल, ड्रिप या इंजेक्शन, ख्वाह आप मसलों में लगाएं, ख्वाह आप अपनी रगों में या शरियानों में लगाएं, मस्कुलर लगाएं या गैर मस्कुलर लगाएं, किसी भी हालत में रोजा जो है वो नहीं टूटेगा। ये जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है और मुत्तफिका ये मसला है। इसके अलावा हम मरीज को ऑक्सीजन देते हैं, अगर तो खाली ऑक्सीजन का मास्क लगा के ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, कोई दवाई डाली है, जो अक्सर औकात हॉस्पिटलों के अंदर मरीजों के मास्क के करीब जो है वो दवाई रख देते हैं, और वो दवाई हलक के अंदर चली जाती है ऑटोमेटिकली, उससे रोजा टूट जाएगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, रोजा रख के उस पे हत्तल मकदूर तकवा और तहारत के साथ अपना दिन गुजारें। और मेरा ये पैगाम है कि तिलावत कलाम पाक के लिए वक़्त मुकर्रर करें, दुरूद शरीफ के लिए अपना टाइम निकालें और नेक तरफ ध्यान रखें, क्योंकि रोज़ा जो है उसके पूरा मकसद जो है रोज़ा हासिल करने का वो हासिल करें।
تاکہ اللہ کریم جل شانہ ہم سے راضی ہو، اور اس طرح کے کاموں سے اجتناب کریں کہ روزہ فقط بھوک پیاس کا نام ہی رہ جائے، باقی اور کوئی چیز حاصل نہ ہو، تو پھر روزے کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔